پرانے وقتوں کی کہانی ہے، مجھے ایک بزرگ خاتون نے سنائی تھی۔ انہوں نے بتایا، میرا نام گل بہار ہے، میری شادی میرے کزن کے ساتھ ہوئی۔ میرے شوہر فوجی تھے، کہیں مہینے گھر نہ آ سکتے تھے۔ میری شادی کو کافی سال ہو گئے تھے، لیکن میرے ہاں کوئی بچہ نہ تھا۔ گھر سنسان ہی تھا، بس میں اور میری خالہ ساس ہی رہتے تھے۔ ہمارا گاؤں پہاڑی علاقے میں تھا۔ ہمارا گھر ایک بہت بڑی پہاڑی کے ٹاپ پر تھا۔ ہمارے پاس جانور تھے، کافی سارے جانور، جن میں گائے، بیل، بکریاں وغیرہ کافی کچھ تھا۔ جہاں ہم رہتے تھے وہاں سردی پڑتی تھی، برف بہت زیادہ گرتی تھی اور 3 4 مہینے برف پگھلتی بھی نہ تھی۔ میرے سسرالیوں کی ایک زمین جنگل میں بھی تھی۔ میرے سسر نے جنگل کی کافی بڑی زمین پر قبضہ کر کے گھر بنایا ہوا تھا۔ وہ گھر بہت نیچے کر کے تھا، وہاں سردی کم پڑتی تھی اور برف بھی نہیں پڑتی تھی۔ اسی وجہ سے ہم ساری سردیاں جانوروں کو لے کے وہاں ہی چلے جاتے تھے۔ وہاں بہت چارہ وغیرہ بھی ہوتا تھا اور ساتھ ہی ایک بہت بڑا نالا بھی تھا۔ پانی وغیرہ کی بھی کمی نہ تھی۔ اس سال ابھی سردیاں شروع ہوئی تھی کہ زوردار ہوائیں اور بارش سردی سے پہلے ہی سردی کی آمد کا اعلان کر رہی تھی۔ اکتوبر کا مہینہ لگا تو سردی یوں محسوس ہو رہی تھی جیسے دسمبر میں ہو۔ ایک دن میری ساس کہنے لگی، بیٹا لگتا ہے اس بار سردی بہت طوفانی ہوگی۔ میں سوچ رہی ہوں ہمیں اسی مہینے ہی نیچے والے گھر چلے جانا چاہیے۔ میں نے بھی ان کی بات سے اتفاق کیا اور جانے کی تیاری شروع کر دی۔ اکتوبر کا آخری دن تھا۔ سارے جانوروں کو لے کے میں اور خالہ چل پڑے۔ کافی لمبا راستہ تھا، بہت سارے جانوروں کے ساتھ لے کر چلنا بھی مشکل ہوتا تھا۔ ویسے تو ہر سال ہی ہم لوگ جاتے تھے، لیکن اس سال ہمارے پاس جانور بہت زیادہ تھے، اس وجہ سے مشکل بڑھ گئی تھی۔ سارا دن چلنا پڑا۔ پہاڑی علاقوں کے راستے میں پیدل ہی چلنا ہوتا تھا، سڑکیں وغیرہ تب تھی نہیں۔ خیر ہم لوگ کسی نہ کسی طرح اپنے گھر پہنچ گئے۔ شام ہو چکی تھی۔ میں کھانا وغیرہ ساتھ بنا کے لائی تھی، کیونکہ تھکن کی وجہ سے وہاں پہنچ کر کھانا پکانے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ باقی کھانے پینے کا سامان ہم لوگ پہلے ہی پہنچا دیتے تھے۔ گھر پہنچ کر میں نے لکڑیوں میں آگ جلائی اور کھانا گرم کر کے کھایا۔ جانور بھی تھکے ہوئے تھے، تھوڑا بہت چارہ کھایا، سب بیٹھ کے ہم دونوں بھی سو گئے۔ رات آرام سے گزر گئی۔ دوسرے دن گھر کے سارے کام نمٹا کر میں نے جانوروں کو کھول کے جنگل میں چھوڑ دیا۔ سارا دن چرنے کے بعد وہ خود ہی واپس گھر آ جاتے تھے۔ جنگل کافی گھنا تھا اور اس میں صرف ہمارا ہی گھر تھا۔ ہمیں آئے کافی دن ہو چکے تھے۔ نومبر کا مہینہ تھا، تقریباً آدھا گزر گیا تھا۔ ایک دن سویرے ہی بادل برس پڑے، کالے بادل، بجلی کی کڑک، بہت طوفانی بارش شروع ہو گئی۔ گھر کے ساتھ نیچے نالا تھا، اس میں بہت طغیانی آئی ہوئی تھی۔ ٹھاٹھے مارتا نالا کسی ناگ کی طرح پھنکارتا بہہ رہا تھا۔ کان پڑی آواز نہ سنائی دے رہی تھی۔ ہمارے پاس 3 ہی کمرے تھے، ایک میں جانور ہوتے تھے، وہ کافی بڑا کمرہ تھا جس کا دروازہ بھی ہمارے کمرے میں کھلتا تھا۔ کمرہ ہمارے استعمال میں ہوتا تھا۔ تیسرا کمرہ خالی رہتا تھا، کبھی جب میرے شوہر آتے تو ہمارے کام آتا۔ سارا دن گزر گیا، پھر رات بارش بند ہونے کا نام ہی نہ لے رہی تھی۔ تب لائٹس وغیرہ نہیں ہوتی تھی، پرانا زمانہ تھا۔ ہم نے گھر میں اجالا کرنے کے لیے لالٹین رکھی ہوئی تھی۔ سردی کافی تھی۔ میں اور خالہ کافی دیر چولہا جلا کر بیٹھے رہے، پھر اپنے اپنے بستر پر آ گئے۔ تقریباً رات 10 بجے کا وقت تھا۔ بادلوں کے گرجنے کی آواز اور پھر ساتھ ہی نالے کے پھنکارنے کی آواز سے فضا میں عجیب سی پراسراریت محسوس ہو رہی تھی۔ حالانکہ میری یہ پہلی بار نہ تھی، میں آتی جاتی تھی، لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیوں مجھے ڈر سا محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ دیر میں اس پراسراریت میں خالہ کے خراٹے بھی شامل ہو گئے اور گھر کو کسی اسیب گھر کی طرح اور ڈراؤنا کرنے لگے۔ نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی، باہر بہت آندھی چل رہی تھی۔ اچانک مجھے لگا کسی نے دروازہ بجایا، لیکن یہاں کس نے آنا تھا؟ یہاں تو ہمارا کوئی رشتہ دار بھی نہیں آتا تھا، بہت دور تھا یہ علاقہ، ہم نے خود بھی مجبوری میں یہاں آنا ہوتا تھا۔ تو پھر یہاں رات کے اس پیری سردی میں کون آ سکتا ہے؟ میں یہ سوچ کے رہ گئی۔ مجھے لگا شاید میرا وہم ہے۔ دروازہ پھر سے بجا۔ میں نے سوچا ضرور ہوا ہی ہے، لیکن نہیں، یہاں دروازہ وقفے وقفے سے بجنے لگا۔ لالٹین کی زرد روشنی کمرے کو پراسرار سا بنا رہی تھی۔ مجھے تو ہر طرف سائے لہراتے نظر آ رہے تھے۔ کافی خوف محسوس ہو رہا تھا۔ دروازہ مسلسل بج رہا تھا۔ میں آہستگی سے اٹھی اور خالہ کو ہلایا۔ آہستہ آہستہ آوازیں دینے لگی،
खाला, खाला, खाला जी। खाला ने आंखें खोली, हड़बड़ा कर उठ के बैठ गई और बोली, क्या हुआ? कौन आया है? क्या है? नींद में बेरब्त जुमले बोलने लगी। दरवाज़ा एक बार फिर बहुत ज़ोर से बजने लगा। खाला, बाहर कोई है? मैंने खाला से सरगोशी की। खाला बोली, यहाँ कौन हो सकता है? खाला, मैंने उन्हें माना किया, खाला आप दरवाज़ा मत खोलें, क्या पता कौन हो। लेकिन खाला बोली, बेटा क्या पता किसी को मदद की ज़रूरत हो। खाला ने दरवाज़ा खोला। बाहर एक बहुत ही बूढ़ी औरत का साया सा नज़र आ रहा था। अंधेरा इतना था कि इसकी मुश्किल से शक्ल नज़र आ रही थी। काले कपड़े पहने हुए थे, वो पूरी तरह गीली हो चुकी थी, सर्दी से कांप रही थी। बिजली चमकी, नज़र आया कि एक बहुत ही कमज़ोर लागर जिस्म वाली काली सी बूढ़ी थी, जिसके चेहरे पर काफ़ी झुर्रियाँ थी, हाथ में लाठी थी। पूछने पर बताया किसी दूसरे गांव का नाम लेके कि मैं वहाँ की रहने वाली हूँ, यहाँ मेरी बेटी का घर है। हमारे घर के सामने की तरफ इशारा किया। नाले से पार। इस वक्त नाला बहुत चढ़ा हुआ है, मैं पार नहीं कर सकती, आप मुझे अपने घर में पनाह दे दें, सवेरे में चली जाऊंगी। खाला ने इसे अंदर लाया, इसके लिए आग जलाई और कहा, बहन आओ आग के पास बैठो। बूढ़ी बोली, नहीं बहन, मैं यहाँ ठीक हूँ, बस मुझे जगह बना के दे दो, मैं सोना चाहती हूँ। वो बूढ़ी कब्र से निकला हुआ हड्डियों का ढांचा महसूस हो रही थी। काले सफ़ेद खिचड़ी बाल, अंदर को दसी आँखें, होंठ तो नज़र ही ना आ रहे थे, बस लगता था दांत किसी ने बाहर लगा के रखे। ऊपर वाले सारे दांत बाहर को निकले हुए थे। हाथों पैरों की उंगलियां सूखी, सड़ी, लंबी सी, मुड़े तुड़े नाखून हड्डियों के साथ खाल जैसे किसी ने लपेट के रखी हो। वो बूढ़ी औरत मुझे कोई पुरस्कार रूह ही लगी। शायद मैं कुछ ज़्यादा सोच रही हूँ। मैंने अपनी सोचों का रुख मोड़ा और बूढ़ी औरत से सवाल किया, अम्मा आप इतनी सर्दी में घर से क्यों निकली? हड्डियों के ढांचे में थोड़ी सी हरकत हुई और अम्मा मेरी तरफ मुड़ी। अंदर को दसी हुई आंखें चमकी, लंबे दांत होंठों को आज़ाद करते हुए बोले, बेटा मेरी बेटी बहुत बीमार है। मैं आज सवेरे बारिश से पहले घर से निकल के आई थी, लेकिन रास्ते में बारिश शुरू हो गई तो जगह जगह बारिश से बचने के लिए रुकती रही। यहाँ पहुँचते रात हो गई। मैंने खाना दिया, लेकिन अम्मा बोली, बेटा मैं अपने साथ खाना लाई हूँ, खा चुकी हूँ, अब बस सोना चाहती हूँ। मैंने कमरे में दीवार के साथ खड़ी तीसरी चारपाई लगाई, अम्मा को बिस्तर लगा के दिया और कहा, सो जाए अम्मा, सुबह बात होगी। अम्मा ने घास के चप्पल पहने हुए थे, वो उतारे, अपना दुपट्टा उतार कर एक तरफ रखा। अम्मा के बाल यूं लग रहे थे जैसे कोई घास की रस्सियाँ हों जो सालों से बड़ी सूखी उलझी हुई हूँ। मेरे सामने अम्मा की चारपाई थी। मैं भावों और अम्मा का जायज़ा फिर से लेने लगी। काली गहरी गारों जैसी आंखें अब बंद थीं, झुर्रियाँ और गहरी हो गई थी। लगता था किसी ने कागज़ को बेदर्दी से मरोड़ के रख दिया हो। ऊपर वाले दांत अब और लंबे लग रहे थे, जैसे ठोड़ी को छू रहे हूँ। अचानक अम्मा गहरी नींद में चली गई और सांस की आवाज़ से ऐसे लगने लगा जैसे हज़ारों झींगर मिलकर शोर मचा रहे हों। बाहर आंधी, बादलों की गरज और नाले का शोर, साथ में अम्मा की आवाज़ मिलकर इतना भयानक मंजर पेश कर रहे थे कि मेरी बकरियां भी ममियाने लगी। अम्मा बेहोशी की नींद सो रही थी, खाला भी सो गई। न जाने कब डर और खौफ के साए तले मेरी भी आंख लग गई। सवेरे रोशनी दरवाजे की दर्जों से अंदर आने लगी। दूर कहीं अजान की भी आवाज़ भी आ रही थी। मैं नमाज के लिए उठी। शायद बारिश बंद हो चुकी थी, लेकिन मौसम ख़राब ही लग रहा था। मैंने सामने देखा, खाला सो रही थी, लेकिन वो ढांचा नुमा अम्मा वहाँ मौजूद नहीं थी। मैंने सोचा शायद नमाज के लिए उठी हूँ, बाहर गई हूँ, लेकिन दरवाज़ा तो बंद था। दरवाज़ा अंदर से लॉक था। हम लोग दरवाजे को ताला लगा कर सोते थे। ताला वैसा ही लगा हुआ था, चाबी मेरी तकिए के नीचे थी। मैं उठी, नमाज वगैरह पढ़कर जानवरों को खोलने गई, लेकिन मेरी हैरत से चीख निकल गई ये देखकर कि हमारे सारे जानवर मुर्दा थे। सबकी गर्दनों पर दांतों के निशान थे। मैं भाग कर आई, खाला को उठाया। खाला भी बहुत परेशान हो गई, क्योंकि जानवरों के कमरे का दरवाज़ा हमारे कमरे में ही खुलता था। कोई और दरवाज़ा ना था, कहीं से अंदर आने की कोई जगह ना थी।
फिर सारे जानवरों को क्या हो गया, क्या चीज़ आई जो खा के चली गई। हम लोग बाहर निकल कर देख ही रहे थे कि हमारे घर के साथ ही एक रास्ता था, वहाँ से सारे लोग डंडे लाठियाँ उठाए भागे आ रहे थे। ये कह रहे थे कि एक खून पीने वाली बला ने हमारे सारे जानवरों को खा लिया और इसका खून पी लिया। सब लोग उसे ढूंढकर मारना चाहते थे, लेकिन जाने वो कहाँ चली गई थी, किसी को ना पता था। मैं और खाला इन लोगों के पास गए और पूछा वो कैसी थी। उन्होंने हुलिया बताया कि एक बूढ़ी हड्डियों जैसी औरत घर में पनाह लेती है, रात को जानवर खा जाती है, वो तो और 3-4 इंसानों को भी मार चुकी है। खाला ने इन सबको बताया मेरे सारे जानवर को भी खा चुकी है, रात मेरे घर में थी, लेकिन ना जाने सुबह बंद दरवाजे से कैसे गायब हो गई और कहाँ चली गई। इन सब लोगों ने हमें कहा आप लोग शुक्र बनाओ, जान बच गई। इस घने जंगल में 2 औरतों को इसने जिंदा कैसे छोड़ दिया, ये तो कोई अल्लाह का करम ही लगता है। मैंने खाला को कहा खाला अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे, चलें हम यहाँ से चलते हैं, दोबारा हम कभी इस घर में नहीं आएंगे। हमने वो घर बंद कर दिया, वापस अपने घर लौट आए, फिर इस घर को कभी वापस ना गए। कितने टाइम तक मुझे बुखार रहा, रात को डर के उठ जाती, कहीं कहीं अरसा मुझे नींद ना आती, मैं बैठी रहती, वक्त गुजरता गया, लेकिन वो खूनी चुड़ैल अभी भी मुझे मेरी सोचों में आके डराती है। इसकी शक्ल और सूरत मेरे दिमाग में अब तक नक्श है।